Добрый вечер, дорогие участники марафона. Сегодня у нас третья встреча с учениками Шрилы Прабхупады. Dear participants of this marathon, good evening. Since it's evening in this part of the world, in Russia and the Russian-speaking part, today we have the third day of the meetings with disciples of Srila Prabhupada. И сегодня у нас предстоит удивительная встреча с Ачютанандой Прабху, учеником Шрилы Прабхупады, который получил одним из первых посвящения. Это была вторая инициация, которую давал Прабхупада в Америке. Today our guest is a wonderful personality, Acyutananda Prabhu, who received initiation from Srila Prabhupada in the very early stages of our movement. It was the second initiation that Srila Prabhupada gave in America. Это легендарная личность, которая стояла у самых истоков движения Шрилы Прабхупады. He is a legendary personality who was at the very beginning of our movement. Это очевидец и активный участник самого зарождения движения Шрилы Прабхупады. So he is a witness and a participant of the movement that Srila Prabhupada created and Srila Prabhupada's activities. Именно Ачютананда Прабху с другими преданными жил вместе с Прабхупадой в знаменитом магазинчике «Несравненные дары» на 2-й авеню в доме 26 в Нью-Йорке. It was Acyutananda Prabhu himself and a few other devotees who lived together with Srila Prabhupada in that shop, Matchless Gifts, on the 26nd Avenue when the movement started. На самом деле, этот дом можно считать первым храмом, который основал Шрила Прабхупада. We can say that this shop, this house, was the first temple established by Srila Prabhupada. И, конечно, там было очень много личного общения, где Шрила Прабхупада лично учил Ачютананда Прабху готовить и лично отвечал на множество вопросов, связанных с сознанием Кришны. And of course, there was a lot of personal association when Srila Prabhupada taught Acyutananda Prabhu and a few other devotees how to cook, how to perform various everyday service. And there were lots of questions asked to Srila Prabhupada when he replied and when he taught the basics. И Ачютананда Прабху был одним из первых преданных, которые участвовали публично танцевали, пели Хари Кришна мантру вместе с Прабхупадой на улицах Нью-Йорка. And Acyutananda Prabhu with a few devotees, at that time they were the first devotees who participated with Srila Prabhupada in street kirtans when they danced in the streets for the first time when Srila Prabhupada sang Hare Krishna Mahamantra. И также он помогал начать выпуск американской версии знаменитого журнала Прабхупады «Обратно к Богу». And it was him, Acyutananda Prabhu, who helped Srila Prabhupada to start publishing the English version of Srila Prabhupada's Back to Godhead magazine. И после этого он лично заботился о Шриле Прабхупаде, когда после легкого сердечного приступа, который случился у Прабхупады. And after, это было в Индии. When in India, Srila Prabhupada had this light heart attack, Acyutananda Prabhu took care of Srila Prabhupada. И также он помогал организовывать покупку земли в Майпуре и строительство там первых зданий. And he also helped buying the land in Mayapur Dham and building the first buildings in that property. И сегодня у нас предстоит беседа с этой удивительной личностью, и на самом деле я не могу поверить, что такая невероятная удача выпала нам. And today we have this opportunity to hear from this wonderful person his experience with Srila Prabhupada, about his association with Srila Prabhupada, and I personally cannot believe that we have this opportunity. И мы очень рады приветствовать вас. И в самом начале я бы хотела передать слово матушке Mondakini. And we are very happy and we are very honored to greet you,
for our marathon and this online broadcast conference meetings. And I would like now give the microphone to Mataji Mondakini to say a few words. And good evening, or good afternoon, or good morning to all the participants of this marathon. Добрый вечер, для кого-то добрый день, для кого-то доброе утро. Я приветствую всех участников этого марафона. So, like all of you, I'm so grateful to welcome my dear good brother Acyutananda Prabhu. Так же, как и вы все, я очень счастлива приветствовать здесь, сейчас, моего дорогого духовного брата Ачютананду Прабху. As you just heard, is actually a witness of the most important and historical moment of Srila Prabhupada spreading Krishna consciousness. Как вы только что услышали, он является свидетелем очень важных, наверное, самых важных моментов, одних из самых важных моментов распространения движения сознания Кришны Срилой Прабхупадой. When Acyutananda was 8 years old, he was actually reading the Bhagavad Gita in the Upanishad. When he was how many? 18? 8. Когда Ачютананде Прабху было 8 лет, он уже тогда читал Бхагавад-гиту и Упанишады. His father has been going to the World War II, and he had been to Japan and to the Asian countries, and he had developed a big appreciation for the text of the Asian culture. Его отец, он путешествовал по всему миру, был в мировом турне, и был в Японии, и ему очень понравилась азиатская культура и философия. So much so that when the grandfather passed away, the father told young Acyutananda, actually, this is what is in the coffin, it's not the person. И случилось так, когда дедушка Ачютананды Прабху, он оставил этот мир, его отец молодому, юному Ачютананде сказал, что на самом деле то, что находится в этом гробу, это не является личностью, это не сама личность. It is just his remnants. Это только как бы остатки от личности. And the grandfather was called Papa Lu. Его дедушку звали Папа Лу. So the father said, it's not Papa Lu. То есть он объяснил маленькому внуку, да, что это не он сам, не Папа Лу. We are not a body with a soul. We are actually a soul covered by the body. То есть мы не являемся этим телом, мы являемся духовной душой, которая покрыта оболочкой тела. So Acyutananda Prabhu had so many qualities Krishna gave him. У Ачютананды Прабху столько замечательных качеств, которыми Кришна наделил его. Before coming to meet Srila Prabhupada, he studied music and he became an accomplished flute player. До того, как встретиться со Срилой Прабхупадой, до встречи со Срилой Прабхупадой, Ачютананда Прабху занимался музыкой и уже стал известным флейтистом, играл на флейте. So yes, he met Srila Prabhupada in a matchless gifts. И да, он встретился с Срилой Прабхупадой в том магазинчике «Бесценные дары». In Yadubara's movie, you can see him in a Tompkins Square, chanting, dancing. И в этом знаменитом фильме «Ядубары Прабху» вы можете видеть Ачютананду Прабху, когда он танцует в том парке, Томпкинс-сквер парке, когда Шрила пел. You can see him in matchless gift, explaining what at the time he understood about the philosophy. И можете видеть в фильме, когда в магазине «Бесценные дары» он объясняет новым людям, новым прихожанам то, что он уже к тому времени узнал о сознании Кришны. He was one of the first of Srila Prabhupada's students to be sent to India. И он был одним из первых учеников Срилы Прабхупады, которых Срила Прабхупада отправил в Индию. Where he studied Bengali. И где он изучал бенгальский язык. And as a special offering, he made that first songbook, if you can see. И как первое подношение
он издал тот песенник Вайшнавов Ачарьев. It's a special offering to Srila Prabhupada. Как свое подношение Шриле Прабхупаде. That book is almost 50 years old. Вот эта вот книжка, которую я держу, а у ей уже больше 50 лет. And he has been preaching all over the world. И он проповедовал по всему миру. In universities and other places. Он также проповедовал в университетах и в других местах. Srila Prabhupada used to love his lectures. Шрила Прабхупада любил слушать его лекции также. So I won't talk anymore. I'm just very grateful, and like all of you. Now let us dive in, in Srila Prabhupada's time, and let us listen to our dear Acyutananda Prabhu. Я не буду больше говорить, чтобы не занимать времени, и так же, как и вы, я очень счастлива, признательна, что Ачютананда Прабху сегодня с нами, поэтому давайте же нырнем в этот океан нектара. So I'm on. I begin? Yes. Okay, everyone can begin. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirupishesha Shunyavadi Paschatya Desha About a year ago, I was asked to write a preface to another devotee's memoir book. В прошлом году меня попросили написать предисловие к одной из книг другого преданного, который писал воспоминания. And it's not out yet, but that's by the original Govinda Dasi, Prabhupada's personal servant also. Она еще эта книга не напечатана, но это книга одной из первых учениц Шрилы Прабхупады, Говинда Даси. So I wrote, someone once asked me, what was the high point of your time with Prabhupada? Как-то меня спросили, какой самый запоминающийся тот момент общения со Шрилой Прабхупадой, который у вас был? I said, yes, there was one high moment. Я сказал, да, был такой самый-самый запоминающийся момент. It was one moment that lasted 11 years. Это тот запоминающийся момент, который продлился 11 лет. Now we got an idea of what it is like to be in the eternal present of Goloka. То есть я говорю так, чтобы понять, что значит быть в вечном присутствии Галоки. There's no time there. It is always ever existing and ever increasing. Там время, там не существует времени. Галока, она вечно существует и вечно обновляется. Like the most significant primary quality of Krishna's opulence is his beauty. Как одно из самых первых качеств Кришны — это его красота. So Krishna is more beautiful now, right now, than he was 2 seconds ago. То есть Кришна еще более прекрасен сейчас, чем он был 2 секунды назад. So don't blink. Поэтому не моргайте. Yes, Mondakini brought up about back to Godhead, and it just reminded me of another thing, of our simultaneous one and different relationship with Guru and Krishna. Как Mondakini только что упомянула о журнале «Обратно к Богу», и это навело меня на мысль о другом общении со Шрилой Прабхупадой, то есть общение гуру и ученика. So we were putting together Back to Godhead magazine. Мы, то есть, как сказать, издавали в печать, то есть соединяли все статьи первого журнала. And after a few issues, we asked Prabhupada, would you write an article? You asked Srila Prabhupada if he wrote. As editor-in-chief, you should have an article in there in the magazine. И после нескольких уже изданий мы спросили Шрилу Прабхупаду, ну, вы как главный редактор, вы хотите написать статью в журнал тоже? So he said, are all your articles based on what you have learned from me? А Шрила Прабхупада спросил, а все статьи, которые вы пишете, или ты пишешь,
они основаны на том учении, что я тебя учу, что я даю? We said, yes. He said, Мы говорим, ну да, конечно. and he said, well, then I write all the articles. Но он говорит, ну тогда получается все статьи написаны мной. So, if we stay in parampara, then Если мы, we cannot be lost. если мы остаемся в цепи, в парампаре, то мы не потеряемся, мы не затеряемся. So here's one important thing that started. In the Nectar of Devotion, the qualities of Krishna, one of the qualities is gravity. В нектаре преданности описывается, что одно из качеств Кришны — это серьезность или степенность. And the first time I read it, I said, gravity? Krishna is always dancing and laughing. What is it? Why is he grave? Я когда первый раз прочитал, я удивился, как так? Серьезность, степенность. Кришна же всегда танцует. Почему он серьезен? But then I looked back down at the book, the explanation was there. И когда я посмотрел ниже, как бы объяснение этого качества, оно объяснялось следующим образом. Gravity means you never know what he's going to do next. You never know what he is thinking. И там объяснялось, что в данном случае вот эта серьезность, степенность означает, что он всегда в размышлении, и ты никогда не узнаешь, что же он придумает, что же он предпримет в следующий момент. So Prabhupada was like that. И Шрила Прабхупада был таким же. So he came up to the kitchen and wanted to see our stock of food. Он зашел как-то на кухню и хотел посмотреть, сколько у нас там еды. So I said, oh, we have 100-pound rice, 100-pound dal, 100-pound mung dal, 100-pound sugar, 100-pound potato, 100-pound fruits, dry fruits, 100-pound figs, 100-pound, like that. И он хотел посмотреть, сколько у нас запасов еды. И я ему сказал, что у нас всего по 100 фунтов. Ну, 100 фунтов, если перевести, это примерно по 50 килограммов, получается, 45-50 килограммов. То есть 100 фунтов риса, 100 фунтов сахара, 100 фунтов сухофруктов, и так, картошки и так далее, и так далее. So Prabhupada just went, Can you translate? That's all he said. Didn't know what, I didn't know if that was good or bad, what he meant. Прабхупада ничего не сказал, он просто так сделал такое выражение лица, и внутри я не понимал, это хорошо или плохо, что имел в виду за этим Шрила Прабхупада. So later that day, he calls Brahmananda into his room. И вечером, тот же день, Шрила Прабхупада позвал к себе в комнату Брахмананду. He said, we must have a signboard so people know when the classes and kirtans are. Шрила Прабхупада сказал, нам нужно перед входом повесить такое табло, где мы будем писать, есть же вот эти циферки, которые меняются. То есть, когда мы будем писать, во сколько сегодня лекция, чтобы люди знали. So Brahmananda goes out and he comes back in 10 minutes. Брахмананда вышел и вернулся через 10 минут. And he said, we called him Swamiji. Then Swamiji, the signboards with the movable letters, there's $55. We don't have the money even for the rent. В то время мы называли Шрилу Прабхупаду Свамиджи. Брахмананда заходит и говорит, Свамиджи, такая доска с вот этими изменяющимися пластиковыми цифрами, она очень дорогая, $55 стоит. У нас нет денег даже за аренду платить. He says, go back and get one signboard. Шрила Прабхупада приказным тоном сказал, нет, иди и купи эту доску. That night, there were about 75 people packed into the storefront. И в тот вечер на лекцию пришло около 75 человек в нашу маленькую комнату, которая была забита. And Prabhupada spoke on the verse of Yogakshemam Vyahamaham. Шрила Прабхупада давал лекцию вот по этому стиху. That I will provide everything you need when you become surrendered to me. Что этот стих означает, где Кришна говорит, что я дам тебе все необходимое, если ты предашься мне. And then it came around. He said, in our kitchen, we have 100-pound rice, 100-pound dal, 100-pound sugar, 100-pound fruits, 100-pound everything.
И тут Шрила Прабхупада в конце, комментируя этот стих, говорит: у нас на кухне 100 фунтов риса, 100 фунтов сахара, 100 фунтов картофеля, 100 фунтов сухофруктов и так далее, и так далее. And he called me, he said, you karmis, you're working so hard in your office job. А он говорит: а вы, карми, работаете так усердно в своих офисах. Do you have 100-pound rice? Do you have 100-pound potato? You don't have 100-pound anything. У вас есть на кухне по 100 фунтов картофеля, риса или чего-то? У вас нет ничего в 100 фунтов. We are just chanting this Hare Krishna Maha Mantra and our kitchen is full. Мы просто воспеваем Харе Кришна Махамантру, и у нас на кухне полно этих запасов продуктов. So don't think that if you take up spiritual life, you will be poor. Поэтому не думайте, что если вы начнете духовную жизнь, вы сразу будете бедными. Good. That's the 100-pound story. Это вот история про те 100 фунтов продуктов. In the world, in your country, when somebody leaves, do you say bloop? Yeah, I know bloop, it's like бульканье, когда вода падает. Exactly that. I like that hand because that's where bloop comes from. From that I hand. heard this in your lecture today. So Prabhupada had a mystical power that every lecture, he would cover the whole philosophy. У Шрилы Прабхупады была мистическая способность. В каждой своей лекции он мог осветить всю философию. And in the books, if you were to take off the covers of the books and shuffle all the pages together, and you picked out, say that much. Ага. Если вы, допустим, я привожу такой пример, если взять книги Шрилы Прабхупады, убрать, скажем так, как это, обложки, и помешать все страницы. Yeah. If you took any 5 pages, you'd probably read the whole philosophy. И возьмете откуда-то просто 5 страниц из любой книги, то вы узнаете о всей философии. То есть Шрила Прабхупада мог покрыть в 5 страницах всю философию, рассказать. So when it came to Tattvagyan, he would say, you must catch up on the lotus feet of Krishna, or again, you will keep falling down into illusion. И поэтому в лекции он часто говорил, что нужно захватиться за лотосные стопы Кришны, иначе вы просто упадете в иллюзию. So later that day, some devotee and I was with Brahmananda downstairs, and this one struggling young man was saying, I don't understand, I don't like it, I'm leaving, and he walked out of the store and he slammed the door. И вот после лекции днем мы находились вот в нашем доме, этом на 26-й номер 2-й авеню, и один из начинающих молодых преданных, он пытался служить, но что-то у него не получалось, и он сказал: ой, я ничего не понимаю, не хочу, ухожу. Он ушел и хлопнул дверью. So I said to Brahmananda, I said, he fell back into the ocean of illusion. И вот после лекции Шрилы Прабхупады я говорю Брахмананде, ну что, он упал опять в океан иллюзии. And Brahmananda said, yeah, bloop, like a stone hitting water. Он булькнул опять в этот океан. Когда камушек бросаете в воду, он булькает так. То есть он булькнул в океан материальных страданий. Bloop. Булькнул. That's the sound that a stone makes. So that became our word when somebody was having trouble. He's gonna bloop. И это стало у нас таким нашим в лексиконе. Это слово мы стали употреблять. По-английски звучит блуп, ну, на русском можно сказать, он булькает туда, обратно в океан материальных. Если человек вот уходил, то мы говорим, он опять булькнул. Where's John? Where's Phil? Oh, I think he's blooped. We would talk. Говорит, куда Джон делся? А куда кто-то делся? Походу, он булькнул туда, в океан материальный. So we were all up in Prabhupada's room. И как-то мы сидели вместе в комнате Шрилы Прабхупады. And Prabhupada said, where's that boy, Mark? И Шрила Прабхупада спросил, а где этот парень, Марк? And Brahmananda said, oh, he blooped. А Брахмананда говорит, да, он булькнул. Prabhupada says, bloop? What is this bloop?
Прабхупада повернулся к нему и переспросил: булькнул? Что это значит? So we all looked at Brahmananda and said, you started it, so you explain. И мы все смотрим на Брамананду и говорим: ну, раз ты это слово запустил, объясни теперь Шриле Прабхупаде. He said, well, like you've been saying, when we fall into illusion, it is like the stone that makes that sound, bloop. И он стал объяснять Шриле Прабхупаде: Шрила Прабхупада, вы же на лекциях говорите, что мы падаем в океан материальной иллюзии, как будто камушек, когда падает в воду, он булькает туда. So Prabhupada says, well, if he has blooped, what can be done? Шрила Прабхупада говорит: ну, если он булькнул, что нам поделать теперь? Yes. Prabhupada did not like too many of the questions of reporters. Шрила Прабхупада не очень любил вопросы, которые задают репортеры, журналисты. We had him on several TV shows, and he finally said, no more of these, somebody asking stupid questions. И мы, то есть Шрилу Прабхупаду приглашали, мы устраивали вот такие ТВ-шоу, где журналисты задают вопросы, но после нескольких Шрила Прабхупада сказал, что хватит, не нужно больше, задают глупые вопросы. But one reporter said he was very rude reporter. Один из таких журналистов задал один вопрос, и он был очень грубым таким. And he said, so what's your trick? You walk on water or something? Он начал Шриле Прабхупаде с вызовом задавать вопрос. Ну что, какой у вас, как сказать, способность есть? Вы можете по воде ходить или что? Prabhupada said, there can be beautiful women standing here naked. You will be attracted. I will not. Шрила Прабхупада очень ему строго ответил: знаешь, здесь может стоять сейчас обнаженная красивая девушка, ты очень быстро привлечешься ей, а я нет. After every lecture, Prabhupada would ask for questions. И каждый раз после лекции, когда Шрила Прабхупада давал лекции, он спрашивал, есть ли вопросы. So sometimes we were hesitating, and Prabhupada said, you put some question. You know everything? И иногда у нас не было вопросов, мы сомневались, что задавать, что спросить. И Шрила Прабхупада смотрел на нас и говорил: неужели у вас нет вопросов? Что, вы все уже знаете? And then another time, he gave such a complete lecture that then he said, are there any questions? И как-то он дал очень обширную, очень глубокую лекцию, покрывающую много тем. И в конце говорит: какие вопросы? So there was silence, and he looked at me and said, how can there be any question? Опять же была тишина. Шрила Прабхупада посмотрел на меня и говорит: ну да, откуда сейчас вопросы? Whenever we meet, or I meet Christians, and many Mormons come by here on their bicycles, I said, so you have idea that since God is eternal, he must be an old man now. И обычно, когда я встречаюсь, допустим, с христианами или различные группы, кто приходят, проезжают сюда на нашу общину, я говорю: ну, вы думаете, раз Бог вечен, значит, он старец, да? And by now he must have grown some long beard. И за всю эту вечность, что он существует, наверняка у него уже длинная борода выросла, не так ли? But what did he look like when he was 16? А как он выглядел, когда ему было 16, спрашиваю я. Yeah. And then I show them a picture of Krishna, or maybe they're in the temple. И я показываю им изображение Кришны, которые у нас есть в храмах. And when you're 16, you have a girlfriend. А когда тебе 16, у тебя всегда есть подружка. But that's Mrs. God. А это миссис богиня, миссис Бог. But actually she is not. Но на самом деле она не Бог. Radharani Hladini Shakti, and there was a temple in India, and you can put property in the name of a deity in India. В Индии, допустим, можно записать землю на имя божеств. И был в Индии один храм. So some communist troublemaker told the sannyasi in charge, a joint couple cannot own property. И один из коммунистов
в Индии тоже была коммунистическая партия, он как-то сказал саньяси, смотрителю этого храма, на самом деле супружеская пара не может владеть имуществом, землей. The Swami said, they're not married. А этот с вами, смотритель говорит, ну они не женаты, они не расписаны. Also, in being gravity is also like this. Once in Calcutta, Prabhupada was saying, where is Devananda Swami? Это тоже можно отнести историю к тому описанию качества Кришны, серьезность. Однажды Срила Прабхупада, когда был в Калькутте, он спросил, а где Девананда с вами? And the secretary said, Devananda is washing his dhoti. А один из секретарей тогда, кто был у Срила Прабхупады, сказал, Девананда там стирает дхоти. Prabhupada said, Devananda is washing his dhoti, and he started to laugh and laugh and laugh. Срила Прабхупада услышал, говорит, что Девананда доти свою стирает, и он от этого стал смеяться, просто без остановки. Devananda is washing his dhoti. Like, Как Девананда стирает доти свое, он смеялся без остановки. and then the secretary started to like laugh along. И этот секретарь, который был с ним, он начал тоже немного смеяться. Prabhupada stopped. He said, you never know why I laugh. Срила Прабхупада остановился и сказал, ты никогда не поймешь, почему я смеюсь. This is gravity. Вот в этом серьезность, да, и степенность этого качества. Yes. So the first responsibility we got when we would bring everybody up to see Prabhupada up from the store, and you want to see the Swami, we'd bring them up, and Prabhupada would answer all their questions. Когда мы жили в том маленьком доме, первом храме на второй улице, второй авеню, все, кто приходили к нам в магазинчик, мы всех их отводили на второй этаж в комнату Срилы Прабхупады. Мы спрашивали, вы хотите увидеть Свамиджи? Идемте. И мы отводили его, и Срила Прабхупада отвечал на все их вопросы. So there was a man well dressed, and we brought him up to see Prabhupada. И пришел один человек, очень опрятно одетый. Мы пригласили его наверх в комнату Срилы Прабхупады, чтобы увидеться с ним. As soon as he sat down, he was on drugs. И как только он сел возле Срилы Прабхупады, вы поняли, что что-то с ним не то, он не в себе. Походу, он был опьянен или что-то. He says, at 3 o'clock today, I was higher than you. Сегодня в 3 часа дня я был выше, чем вы. Prabhupada says, please accept my humble obeisance. А Срила Прабхупада смиренно сложил ладони и сказал, пожалуйста, прими мои смиренные поклоны. Yeah. So Brahmananda took him by the arm and started to take him out. Поэтому Брахмананда взял этого человека за руку и стал потихоньку его выводить из комнаты. And then he said, I'm not afraid of anything. I'm not afraid of you. I'm not afraid of anything. А этот человек не унимался, говорил, я ничего не боюсь вас, я вообще ничего не боюсь, я бесстрашен. Prabhupada says, sir, do you cross at the green light? А Срила Прабхупада просто ему тихонько возразил, извините, вы дорогу переходите на зеленый свет, ведь так? He says, what? Да, что? So, he says, when you cross the street, you wait for the light to be green before you go? То есть вы, когда дорогу переходите, вы же ждете, чтобы зеленый свет загорелся на светофоре? He says, yeah, sure. Ну, конечно, он ответил, да. He says, you are afraid of death. Ну, тогда ты боишься смерти. So, everything was a teaching. Все, что делал Срила Прабхупада, было уроком для нас. Now, you don't have this problem anymore, but we used to have the problem of who would wash the dishes. Сейчас, наверное, этой проблемы уже нет, но в то время всегда была проблема, кто будет мыть посуду. I know you don't have this problem anymore in the world. Everybody is enthusiastic to wash dishes. Сейчас этой проблемы нет в мире, потому что все хотят, очень энтузиастично идут мыть посуду. But in the beginning, it was hard to. I was the cook, and Prabhupada said the cook should not have to do dishes. И я всегда говорил, повар не должен мыть посуду, так сказал Срила Прабхупада.
because when you're cooking, you're washing all the time anyway, as you cook. Поскольку когда ты готовишь, ты все равно и так уже моешь, ты и так уже это делаешь. And also a cook should not have to think, I want to use that pot, but I don't want to have to clean it. Чтобы также у повара не было в мыслях, вот я бы вот эту кастрюлю или этот казан использовал, но у него потом в мыслях остается, мне же потом его еще и мыть придется. So it's occupational conflict there. То есть был такой вот конфликт, кто же будет мыть. So Prabhupada called us into his room and he said, okay, someone take one day of the week and do the dishes. We don't have to do it every day, but everybody take a day. И как-то Срила Прабхупада позвал нас всех в комнату и сказал, так, давайте каждый выберите себе день, в который вы будете мыть посуду, чтобы не каждый день это делать, а у каждого будет свой день недели. So after a while, someone said, I'll take Monday. И мы думали, конечно, тут началось. Давайте в понедельник. And there was another wait, and someone said, I'll do Saturday. Кто-то говорит, давайте я буду в субботу, ладно. And there was another silence. Prabhupada raised his hand, said, I will take Thursday. И тут после долгого молчания Срила Прабхупада поднял руку и говорит, я буду мыть посуду по четвергам. And then everybody raised their hand for that. И потом всем пришлось выбрать себе день, конечно же. So it started when somebody asked a challenging question like this. Всегда начиналось с того, что кто-то задавал особый вопрос с таким подвохом. It's a challenging question. Can God make a stone can Krishna make a rock so heavy he can't pick it up? Какой-нибудь такой вопрос с подвохом, типа, может ли Бог сделать так, чтобы камень не тонул, или он может создать такой камень, который он не сможет поднять? Prabhupada said yes. Конечно же, отвечал Срила Прабхупада. So the man said, then he's not unlimited. И человек говорил, тогда Господь не безграничен. Prabhupada said, then he will pick it up. И Срила Прабхупада отвечал, он создаст такой камень, а потом возьмет и поднимет. Yeah. So then he goes on to the explanation. И далее он продолжает, объясняя этот момент. Krishna is always expanding his energy. Кришна, он всегда расширяет свои энергии. Then he measures it. А далее, потом он их измеряет. He appreciates it. Он принимает их, оценивает их. Like in Bible it said, and he created the world and he said it was good. Как в Библии говорится, я сотворил мир, и я понял, что он хорош. Just to stop here, this Bible God is born in the dark and creates the sun and the moon and the planets and the animals and the 8,400,000 species of life. Who does that remind me of in the Bible? That's Jehovah God. That's Brahma. Если вот здесь мы, так как начали говорить о Боге из Библии, Господь, Он был рожден в темноте, да, и начал сотворять этот мир, планеты, Вселенную, Солнце, свет, 8,400,000 видов жизни. Кого он напоминает, этот Бог нам? Как бы он напоминает Брахму, не так ли? Yes. So this is really demigod. And later on in Bible it says, we worship the Lord who sends the rain. И далее в Библии говорится, мы поклоняемся Богу, который посылает нам дожди. So it has come from worshiping Brahma to Indra. То есть можно отследить, что начинается описание Брамы, да, который сотворил, потом начинается описание Индры, который посылает дожди. And the Indra is worshipped with the sacrifice, animal sacrifice sometimes. А Индре поклоняются, принося в жертву животных иногда. And that is the Judeo system of animal sacrifice. И это также в системе иудейской, где приносят жертву животных. In Moses and Jehovah time, Joshua time, it was a movable, like pandal altar.
В то время, во времена Моисея, был такой переносной пандал, как алтарь. And then Solomon builds an actual temple for sacrifice. И уже Соломон построил настоящий, то есть храм для именно жертвоприношений. And after a while, the priesthood and the Sanhedrin, the GBC, the head priests that started making up more and more and more regulations. И позже появились, как называются, священники, которые стали все больше и больше создавать каких-то правил и предписаний. And if you broke that rule, you would have to pay some fee. А если ты нарушил это обещание, то есть согрешил, то ты должен отплатить за это, заплатить какую-то стоимость. The way to get rid of sin is to sacrifice. То есть возможность избавиться от греха, искупить свой грех, это совершить какое-то жертвоприношение. And this started with Abraham. И это началось с Авраама. So they even had a rule in Jesus' time that you have to put on your right shoe, but don't tie it. Были даже такие правила еще во времена самого Иисуса, что когда ты надеваешь правую обувь, ты не должен ее завязывать. Then you put on your left shoe and tie it. Потом ты надеваешь левую обувь и завязываешь ее. Then you go back and tie the right shoe. И только после ты должен завязать правую обувь. They'd put their fingers into everything in life so that you would have to pay fee. То есть они начали устанавливать такие правила, чтобы человек, нарушивший, должен был заплатить какую-то стоимость за это. So Jesus came to stop all this. И для этого явился Иисус, чтобы остановить все это, весь этот беспорядок. And I'm going off on Christian, but then Jesus comes and says, okay, sacrifice, I will be the last sacrifice. И приходит Иисус, и Он говорит о жертвоприношении, что нужно закончить с этим. Давайте я буду последним жертвоприношением. And my blood will cure everybody's sin. И пусть моя кровь, она очистит грехи всех. It was on this Jewish Passover holiday. И в этом как бы праздник, который отмечается. When they slaughter lambs. Когда убивают молодых ягнят. The lambs were especially raised by special shepherds. То есть этих ягнят выращивали по особым образом, особые пастухи. There were special temple shepherds, and they raised the lambs in Bethlehem. И были специальные, как сказать, храмовые пастухи, которые растили этих ягнят в Вифлееме. Same place where Jesus is born. В том же месте, где и родился Иисус. So on Passover, the head priest, they were not rabbi, they were priests, conducted sacrifice. Это были не раба, это были священники. And there's a time when the head priest has to say, I find that's the best sheep, there is no flaw in that one. In that one. Выбирает из стада эту овечку, говорит, вот на ней нет никаких изъян, мы выбираем ее. At the same time, Jesus is standing on the balcony of Pontius Pilate. В тот же самый момент, в то же самое время Иисус находился на балконе, то есть рядом с Понтием Пилатом. And while the rabbi in the temple is saying, I found the perfect lamb, Pontius Pilate says to the mob, I find no fault in this man. В тот же самый момент, когда тот священник в Вифлееме говорит, что вот я нашел овцу без изъян, в тот же самый момент Понтий Пилат говорит всей толпе, я не нашел ни одного изъяна в этой личности, показывая на Иисуса. So this parallel is going on. There are many, many other examples that Christian, he was there to stop, just like Buddha rejected the Vedas so that animal sacrifice would stop. То есть существует очень много таких вот параллелей, если читать Библию и историю,
где рассказывается о том, что Иисус пришел, чтобы остановить вот такие жертвоприношения. Так же, как Будда пришел, чтобы остановить жертвоприношения, которые описывались в Ведах. So Jesus said, I will sacrifice myself. Поэтому Иисус сказал, я отдам себя в жертву. So if you see any Judeo-Christian, you eat meat, did you sacrifice that in your Поэтому, temple? если вы встретите христианина или иудеи, который ест мясо, вы можете спросить, вы принесли в жертву это в храме, да, это мясо? No, Jesus came. Они говорят, нет, Иисус же пожертвовал собой. All right, then you don't need to. How will you get rid of your sin of killing this cow? Ну тогда почему вы кушаете эту корову? Как вы избавитесь теперь от этого греха убийства коровы? So it's just no control of the tongue. So, okay, I started with can Krishna build a rock so heavy? То есть мы остановились на том моменте, то есть мы отошли немножко в философию, на том моменте, когда спрашивают, Кришна может ли создать такой камень, который он не сможет поднять, скалу, которую он не сможет поднять? So I went off on Jesus, but we'll get back to Krishna. Так как мы ушли в сторону Иисуса рассказывать, вернемся к Кришне. Krishna is expanding his energy, then he appreciates and understands and measures it, then he expands it again and measures it, and this is going on for eternity. Кришна, он создает, расширяет свою энергию, потом он измеряет ее, оценивает, принимает, и он опять расширяется, опять оценивает, осматривает, принимает, и это продолжается вечность. So the Hladini energy is Radharani. Энергия Хладини Шакти — это Радарани. Ejatamang prapadyante tangstataiva bhajamyaham verse says, as the devotee approaches me, I will reciprocate exactly accordingly. Этот стих говорит о том, что насколько преданный предается мне, я отвечаю ему настолько же. So when there was an eclipse, the Yadavas, and this is before the battle, so they were all still kind of friendly, and the Yadavas and the Kauravas and the Pandavas and Krishna and Dwarka people came to Kurukshetra. До битвы на Курукшетре, когда они были еще все в дружеских отношениях, Ядавы, Пандавы и Кауравы, они все собрались на этом поле битвы Курукшетра, до битвы, во время солнечного затмения. And that is much closer to Vrindavan than Dwarka. И это было ближе, эта битва, ну, то есть поле Курукшетра ближе к Вриндавану, чем к Двараке. And so Nanda Baba said, maybe if we go, it's not too far. It's been 85 years since we've seen Krishna. И Нанда Баба во Вриндаване, так как они находились, Вриндаван очень далеко от Двараки, но Курукшетра ближе, он говорит, мы уже 85 лет не видели Кришну. Может быть, мы поедем туда, чтобы его увидеть? So let's pack up our goods and go set up camp there. Давайте соберем, что у нас есть хорошего, и поедем туда, и создадим там маленький лагерь, палатки, и все такое. So they did so, and there was a big festival. All the kings and their elephants and armies were there, and Bhima was in charge of the prasadam distribution, of course. И они приехали на поле Курукшетры, на это место священное. Там, конечно же, было много слонов царских, царские палатки и так далее. И Бима, он был ответственен за раздачу прасада. And Karna is the illegitimate son of the sun god. Там также был Карна, который является небрачным сыном бога солнца. He was in charge of giving all the gifts and donations. Он отвечал за раздачу подарков и подношений. The dakshina to the Brahmins and so on. За раздачу дакшины браманам и другим. I'll go off on Karna a little bit. Karna lied to Parsuram. To Парашурама. Yes. Я немного расскажу о Карне. Карна, он в один момент обманул Парашураму.
Parsuram came to reduce the military-industrial complex. Парашурама явился для того, чтобы сократить вот эту военную мощь, которая развивалась в то время. He was the enemy of the Kshatriyas. Он был врагом кшатриев. So he eliminated them 21 times. И он 21 раз уничтожил всех кшатриев. Krishna is avatari. He is the Swarup, Ishvara Sarvabhu. I mean, how does it begin? Brahma Sanghita first verse. Ishvara. Paramakrishna Sachidananda Vigraha Anadi Adi Govinda Sarvagana. Krishna's avatari. So he also eliminates Kshatriyas. He fought with Jarasandha 17 times. Why? 17 times he wiped out these armies of hundreds of thousands. Кришна, он известен как аватари, то есть он изначальная форма, он также приходит для того, чтобы избавить этот мир от кшатриев. Допустим, он сражался с Джарасандхой 17 раз, то есть 17 раз Джарасандха нападал, и он убивал его армии, чтобы освободить этот мир от этой военной мощи. So Karna wanted to learn Kshatriya martial arts. И Карна также хотел изучить военное искусство, боевые искусства. And he goes to Parsuram and he lied. He said, I'm a Brahmin. Он отправился к Парашураме и обманул его. Он сказал, я браман. So he was teaching him military science. И поэтому Парашурама согласился обучить его военному искусству. And one morning, he was Karna was massaging Parsuram's legs. И однажды утром Карна массажировал стопы Парашурамы. And while he was doing that, some people say it was a huge wasp or a scorpion bites Karna on his leg. И рассказывают, что пока он это делал, очень, то есть либо змея, либо скорпион укусили Карну за ногу. And he was bleeding, and Parsuram wakes up. И он истекал кровью, и Парашурама проснулся. Parsuram says, "You've been bitten by a scorpion on your leg. It's bleeding." И Парашурама сказал, смотри, тебя скорпион укусил, у тебя кровь течет. But you went on massaging me. Но ты продолжал делать мне массаж. You're a kshatriya. You feel no pain. You can tolerate this kind of pain. You lied to me. Так как ты можешь чувствовать эту боль, значит, ты не браман, ты кшатри, ты обманул меня. So that's how Karna is. Можешь, So you will die by deception also. Так как ты можешь терпеть эту боль, да, поэтому ты кшатрий. Поэтому я проклинаю тебя, что ты также умрешь от обмана. So in battle of Kurukshetra, Karna's chariot was stuck in the mud. И во время битвы на Курукшетре колесница Карны, она застряла в грязи. So Krishna tells Arjuna, kill him now. И Кришна сказал Арджуне, вот теперь момент, когда ты можешь его убить. Yeah, and Arjuna said that's not according to chivalry rules of war to shoot someone when they're helpless. Но Арджуна возражал, говорит, это не по чести кшатри убивать кого-то, когда человек беззащитен. Krishna says, shoot him now. И Кришна говорит, нет, сейчас самый момент, чтобы ты его убил. So he does, and Арджуна это сделал. But he was still alive and dying soon. Но он все же еще оставался, то есть он еще был жив и умирал постепенно. Then Krishna said, watch, I will show you his character. И Кришна сказал, вот сейчас я тебе покажу его истинный характер, природу. So Krishna comes and with Arjuna in the mud. Кришна подходит с Арджуной к тому месту, где Карна застрял в своей колеснице в этой грязи. And he says, you must now give me some dakshina, you must give me some fee. И Кришна говорит, вот сейчас ты должен мне дать какое-то пожертвование.
Karna says, I only have one gold tooth, and he knocked it out of his own mouth. А Карна говорит, на самом деле у меня всего лишь один золотой зуб. Он выбил его у себя из челюсти. He used the spike of the chariot axle, and he knocked his own tooth out. Он взял спицу из колеса, от колесницы и выбил себе этот зуб золотой. His title was Daneshwar, Его звали Данешвара, because Dan means charity, поскольку Дана означает пожертвование. just like because he was son of the sun god, the sun spreads its benevolence all over without any discrimination. Или по-другому можно сказать, милостыня, да, его имя. И так как он был сыном бога солнца, то солнце, оно также без каких-то промедлений или, как сказать, избираний распространяет свой свет на всех. So Krishna says, I can't take that. It's come out of your mouth. It's muchi. А Кришна говорит, как я могу принять это пожертвование? Ты изо рта вытащил этот кусок золота своего зуба. So then Karna again cuts his own arm and washes this gold tooth in his blood. Что делает Карна? Он режет себе руку и моет этот кусочек золота своей кровью. He could not refuse a request for charity. То есть он не мог отказать дать милостыню. And Krishna tells Arjuna, yes, a dying Kshatriya in battle, his blood is pure. Кришна сказал Арджуне, ну да, кровь умирающего кшатрия на поле битвы, она чиста. Anyway, I went off on Karna. We're at Kurukshetra, and the Brajavasis have set up camp a little bit away from the kings and Kshatriyas. Итак, мы были на Курукшетре, да, я немножко отвлекся историей про Карну. Вот Бриджабаси приехали на это поле Курукшетры и установили свой лагерь, свои палатки немного подаль от царских палаток. And news comes to Krishna that the Brajavasis are nearby. И тут до Кришны дошли эти слухи, новости, что приехали Бриджабаси. So he said, we'll go and see. I'll go with Balaram and with Subhadra. And when they see Subhadra on a chariot, they won't think that there's big Kshatriyas coming at them. They'll feel a little easy that it's not an attack. Поедем мы на колеснице вместе с Баларамом и Субадрой. Мы возьмем Субадру для того, чтобы, когда наша колесница будет приближаться, они не подумали, что это кшатрии едут сражаться, а они увидят там Субадру. So here comes Krishna chariot, Subhadra chariot, Balaram chariot. И так подъезжают к этому лагерю, где разместились в Бриджабасе колесница Кришны, колесница Субадры и колесница Баларамы. Does that sound familiar? Знакомо, да? Слышали эту историю? This is our Ratha Yatra. Это и есть история нашей Радха-ятры. So then they meet with the Brajavasis. Итак, Кришна встретился с Бриджабаси. Krishna and Balaram see Mother Yasoda and Nanda Baba. Кришна и Баларам пошли увидеть маму Яшоду и Нанду Баба. And also they're old friends, and the cowherd men and the cowherd, and even he knew the names of the cows. Они пошли увидеть всех своих друзей, пастушков, с кем они общались. Они даже помнили все имена, то есть имена всех коров. Now he has left the Vrindavan, Braja, 85 years ago. А Кришна уехал из Вриндавана 85 лет назад. Leaving the gopis in devastation of separation. Когда он уехал, он оставил гопи в таком сильном чувстве разлуки, горе. And now it's time for Krishna to meet with Radha. И вот настало время Кришны встретиться с Радхой. And Krishna make a rock he can't pick up. И Кришна создает этот камень, который он не может поднять. So now Krishna comes together to meet with Radharani. Radharani says, well, the first thing Krishna says is, do you remember me? И тут Кришна подходит к Радхарани
И он, прежде чем она заговорила, он начал говорить: «Ты помнишь меня?» Now, this is a time when the rock is too heavy for him to pick up. И это и есть то время, когда камень очень тяжелый, чтобы поднять. Radharani is not taking any humor in this. А Радарани в этом не видела никакого юмора. So she's saying, you must come back to Vrindavan now. Радарани говорит: ты должен вернуться сейчас во Вриндаван. We don't see you very attractive wearing a helmet and armor and sitting on a throne. Для нас ты в этом одеянии с короной, с ожерельями, сидящим на троне, ты не, в таком виде ты для нас не очень-то привлекателен. And we remember, and you remember yourself, you like to wear your peacock feather. Мы помним, и ты же сам помнишь, как ты любил носить перо павлина в своих волосах. You can't wear a peacock feather and play with the cows and bathe in Radha Kund on the throne. Будучи на троне, ты же не можешь бегать, как раньше, с пером павлина в волосах, играться на берегах Ямуны и Радхакунды. So Krishna has to reciprocate now. И вот настал момент, когда Кришна должен ответить. But he cannot. Но он не может это сделать. He says, I still have more demons to kill. Он говорит, что еще очень много демонов, которых я должен убить. And he is unable to reciprocate. То есть в этот момент он не мог ответить ей с той глубиной взаимности, с которой она обращалась. He cannot measure the prema separation of Radharani at that time. В тот момент он не мог измерить ту любовь премы в разлуке, которую испытывал Радхарани. So when at the time of Krishna's disappearance, he has to conceive of something. And what does... Go ahead. И в тот момент, когда нас пришел черед Кришны покидать эту планету, он должен был в чем-то признаться. What did he tell Arjuna? Whatever you are thinking at the moment of death, that is where you will take your new birth. И что же Кришна говорит Арджуне по этому поводу? Он говорит: о чем бы ты ни думал в момент смерти, то рождение ты получишь в следующей жизни. So, at the time of Krishna's disappearance, he conceived of his next avatar. И в момент ухода, скажем так, смерти, ухода Кришны с этого мира, он сотворил, в своем уме, в своей голове свое следующее воплощение. Yes, I have some unfinished work to do. Он говорит: у меня осталась незаконченная работа. I left Radharani and the Brajavasis at Kurukshetra, and I was not able to reciprocate their love. Я оставил Радхарани, я оставил Бриджабаси на этом поле Курукшетра, и я не смог ответить им с той же глубиной взаимности, которой они обратились ко мне. So he's contemplating on Radharani. И он думал в тот момент постоянно о Радхарани. And so in his next avatar, who does he become? He is... Кем же он стал в своем следующем воплощении? This is how he becomes Mahaprabhu, Rasaraj Mahabhav Duyakarup, and Krishna in the mood of Radharani in one form. То есть вот таким образом он сотворил в своем уме свое следующее воплощение, это Махапрабху. То есть форма Кришны, который испытывает любовь Радхарани в разлуке, в одном лице. And as Chaitanya Mahaprabhu, who does he see? He sees himself as Jagannath. А что видит Господь Чайтанья Махапрабху? Он видит себя в форме Джаганатхи. And Jagannath sees Lord Chaitanya. А Джаганнат видит Господа Чайтанью. And so he's going to take him on a Ratha Yatra. И он выходит на Радха-ятру. The temple of Jagannath, Nilachal, reminds Mahaprabhu of Dwarka Palace. Храм Господа Джаганатхи, Нилачала, он напоминает Чайтанья Махапрабху дворец Двараки.
And the temple, beautiful, small temple, beautiful gardens, Gundicha Mandir is Vrindavan. А маленький храм с садом Гундича Мандир, он напоминает Махапрабху Вриндаван. And the road between them is Kurukshetra. А дорога между этими двумя храмами, она подобна Курукшетре. So that chariot is not coming from Dwarka, Nilachal Jagannath temple to Gundicha temple. И эта колесница, она идет от храма Джаганатхи, Нилачалы, в храм Гундича. So Chaitanya Mahaprabhu Krishna is taking Jagannath Krishna to Radharani in Vrindavan. То есть Господь Чайтанья Махапрабху, он забирает Джаганатху, Кришну, из Двараки к Радхарани во Вриндаван. And on the Grand Road, the Jagannath chariot stops. И посреди этой дороги колесница Джаганатхи, она вдруг останавливается. And nobody could move it. And the king, Prataprudra, brought elephants. They couldn't move the chariot. И эту колесницу не могли сдвинуть ни слоны, ни множество воинов. Пратапарудра, царь Пратапарудра, он вызвал большую армию, чтобы сдвинуть колесницу, но она не двигалась. Then is when Lord Chaitanya goes behind and touches his head to the chariot and makes it move. И это та история, когда Господь Чайтанья встал за колесницу Джаганатхи и своей головой дотронулся до колесницы, и в тот момент она сдвинулась. So now the debt is repaid. Krishna has come, he's brought Radharani mood. This is all, it has nothing to do with physical appearances. Sannyas or Mahaprabhu in male form, or all the associates are in male form. This is bhava. The same bhava is going on. The separation is now coming to Milan, is coming to meet that Krishna. Dwarka Krishna will become back again to Braja Krishna, Radha Krishna. То есть и в этот момент, когда Господь Чайтанья коснулся головой колесницу, чтобы она сдвинулась, можно сказать, что в этот момент долг как бы отплачен Кришной, который был 5000 лет назад. И вся эта история, вся эта лила, хотя Господь Чайтанья и все его спутники, они явились как бы в мужских формах, но умонастроение бхава, вот этой любви в разлуке, она остается. Как бы Кришну из Двараки, из храма Джаганатхи отвезли в храм, маленький храм, напоминающий Вриндаван, к Радхе. And this is our service, to bring the Shakti and the Shaktiman together. И в этом и есть наше служение, чтобы привести в единение Шакти и Шактимана. Gopipartu Parama Dasa Das Das Anudas. We are going to assist the servant of the servant of the servant in bringing Radha and Krishna together after so long of separation. Мы должны чувствовать себя слугой, слуги, чтобы соединить эту любовь Рады и Кришны. So that is what we are feeling, that becomes the Ratha Yatra. И вот это вот умонастроение, эта история о том, как что называется сейчас, проходит сейчас как Радха-ятра, фестиваль. When I first met Prabhupada, the first time I met him, he was speaking on this verse, Sarvapadi vinirmuktam tatparatvena nirmalam rishikena rishikesha sevanam bhaktir uchyate. Giving up. Yeah. Встретил Шрилу Прабхупаду, он давал лекцию вот по этому стиху. Giving up all material designations of the body, being purified of that, engage your senses in the service of the Lord of the senses. Очистить свое тело, очистить свои помыслы и занять все свои чувства служению Хришикеша, господину чувств. You are thinking you are American, you are Russian, you are Spanish, you are white man, black man. This is all artificial misidentification of body.
Он говорил, что вы думаете, что вы американцы, русские, испанцы, белые, черные и так далее, но все это искусственная внешняя оболочка тела. This is ignorance. И это есть невежество. So we are changing from the realm of enjoyment to the land of seva and love. И поэтому мы должны изменить свое сознание из реальности наслаждающегося в реальность служения, слуги Господа. Now we're using our senses to get some pleasure. На данный момент мы свои чувства используем для того, чтобы получить наслаждение, удовлетворение. Now we must use our senses, Rishikena, to serve the senses of Krishna. Но мы должны использовать свои чувства Хришикена для того, чтобы удовлетворить чувства Хришикеши, повелителя. We have to come completely turned around from me, and how do I enjoy, to serving and dedicating to another. Мы должны полностью развернуть свое сознание от сознания я, мое, на сознание, как удовлетворить Кришну. Prabhupada was the only acharya that did this, but he said the love of a mother for the child and the soldier in battle are almost like prema. Almost like what? Prema. Прабхупада сравнивал, что любовь матери к ребенку и также любовь воина за свою родину, она похожа на прему. So now we have to turn around all our habits of wanting to enjoy by all our 10 senses, 5 senses and 10 working senses into service to Krishna's senses. Мы должны развернуть сейчас все свои привычки, использование своих чувств, 5 органов чувств, на то, чтобы не удовлетворять себя, а развернуть их на то, быть направленным на удовлетворение Кришны. And for this, we have 9 forms of bhakti and 64 limbs of bhakti. И для этого у нас есть 9 видов преданного служения, 64 процесса. And that is the real psychotherapy. И в этом и есть настоящая психотерапия. Just like psychiatry now is to help you become a better enjoyer. В данный момент психотерапия используется для того, чтобы сделать человека лучшим наслаждающимся. Just like there was a mafia gangster who went to a psychiatrist because he was having panic attacks. Один из гангстеров мафии пошел к психологу, так как у него были панические атаки, какие-то проблемы. He tells psychiatrist, "Oh, I'm having headaches. I can't sleep. I'm frustrated. I'm raging in anger." Он сказал психологу: "Я не могу спать, у меня головные боли, я в ярости." The psychiatrist says, "What am I supposed to do? Make you a well-adjusted gangster?" И психолог говорит: "И что мне сделать? Как вам помочь? Помочь вам стать, как сказать, приспособленным гангстером, убийцей?" Give up the sinful activity and you will become happy again. Просто оставьте эту свою греховную деятельность, и тогда вы опять обретете покой и будете счастливы. But now they're just giving pills and medicine, chemicals. А сейчас что делают? В основном дают лекарства химические, чтобы привести человека в норму. We are giving Sravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam. We're giving the whole sadhana and 64 to engage all of your senses. Prasadam for the tongue, incense for the nose, deity for the eyes, kirtan for the ears. Сейчас мы даем все возможности, чтобы занять все наши органы чувств в служении. Прасадом для языка, запах благовоний для вдыхания, прекрасные формы божеств, чтобы наши глаза их видели, киртан для наших ушей. So some it's like, and it's a difficult thing because we've been habituated to wanting to enjoy.
Для нас это сложная вещь, поскольку мы давно привыкли использовать свои чувства для наслаждений. But Krishna tells Arjuna, Susukam kartam abhyayam. This is a joyful process. Но Кришна говорит Арджуне, сухам картум авьяям, этот процесс исполнен блаженства. But we have to turn around there was some, reminds me, some engineers had some fun with a bicycle. Напоминает историю, как инженеры развлекались велосипедом. They made a bicycle where the handlebar, you turn the handlebars to the right, the wheel goes to the left. You turn it to the left, the wheel goes to the right. Они развлекались велосипедом таким образом, что настроили механизм так, что если повернуть руль вправо, велосипед ехал влево. А если вы поворачиваете руль влево, велосипед ехал направо. And nobody can ride it. И никто не мог ездить на этом велосипеде. Because to ride a proper bicycle, all of your muscles and balance and reflexes are trained for that kind of bicycle. Поскольку никто не мог использовать этот велосипед, поскольку мы уже привыкли к обычному велосипеду, где все наши чувства, все наши рефлексы настроены так, как правильно ехать с правильными поворотами. The engineer he stands with $100 bill 10 feet away, says, if you can come from there to me, I'll give you this $100 on the bicycle, but nobody can. Этот изобретатель этой технологии смешной, он даже стоял там в 10 метрах от этого велосипеда и держал в руках $100 купюру и предлагал людям, кто сможет эти 10 метров проехать до меня на этом велосипеде, я тому дам $100. So everyone from Brahma down to the ant, we're all trying to enjoy. Он говорит в этом стихе, что все, начиная от Брамы и до муравья, все пытаются наслаждаться. The sadhana bhakti is to slowly and properly retrain our senses. А садхана бхакти предназначен для того, чтобы постепенно, скажем так, медленно, но верно перенастроить наши чувства. One time Indra was very proud. He's always getting into trouble. Однажды Индра очень возгордился, ну, как бы из-за этого он часто попадает в какие-то истории. So he tells Brihaspati, his guru, I'm going to build the biggest palace in the universe. И тут он сказал своему гуру Брихаспати, я построю самый большой дворец во Вселенной. And Brihaspati says, don't be so ambitious. You're not going to live that long. Брихаспати говорит, ну не надо такие амбициозные планы строить, ты все равно так долго не проживешь. He says, what? I have drunk soma. I'm immortal. А он говорит, как так? Я пил сомарасу, я бессмертен. Yeah, only for a day or life of Brahma, a couple of kalpas, that's all. Ну, конечно же, ты бессмертен всего лишь на пару дней Брамы, это несколько кальп. So Brihaspati tells him, look down at earth, Bhuloka, look down there. Брихаспати говорит им, вот посмотри туда, на Бхурлоку, на эту землю. You see all the ants? Видишь всех там муравей? Indra says, yeah, I see millions and millions of ants all walking in a row. Да, я вижу там этих муравьев, которые сотни и сотни, они все в ряд движутся. Brihaspati says, all those ants, all former Indras. И Брихаспати сказал ему, все эти сотни муравьев, кого ты видишь, в прошлом они все были индрами. So, Indra got a little serious there. И в тот момент Индра немножко, как сказать, серьезность приобрел, стал серьезным. There's a wonderful picture of Prabhupada. I don't know if it can be. Yeah. Huh? Yes, we can see it. Yeah. Prabhupada. Physically, Prabhupada was, I think, 5'4", but everyone says this. We always felt that we were looking up at someone. Хотя Срила Прабхупада, он был очень невысокого роста, но всех, кого я слышу, когда рассказывают о нем, они всегда говорят, мы смотрели на него наверх. То есть представляли. Another one is Prabhupada. They said, people say, in that lecture, he was just talking to me. Или, допустим,
многие рассказывают, ты вот слышал эту лекцию? Вот на этой лекции Шрила Прабхупада говорил именно мне. Yeah, and the whole room feels the same, that he was looking at me. И все, кто присутствовал в комнате, они чувствовали, что Шрила Прабхупада смотрит именно на него. This is the quality of Paramatma. И это качество параматмы. I asked Prabhupada about Achintya Beda Bed. Я как-то спросил Шрилу Прабхупаду, я задал ему вопрос об Ачинтя Беда Педа. That was my first question. How can God be all-pervasive and be a person, individual person? Я спросил, это был мой первый вопрос Шриле Прабхупаде, как Бог может быть всепронизывающим и в то же самое время, как Он может быть личностью? So Prabhupada's answer was just like the sun is one planet. И ответ Шрилы Прабхупады был таков, так же как Солнце, есть планета Солнца. But if you have many vessels of water, in the reflection, you'll see a sun everywhere. Но поставь емкости с водой, и ты увидишь отражение Солнца в каждой из этой емкости. So like that. So then I said, that's how Krishna can be in me, and Krishna can be in Goloka simultaneously, one and different. This is our theology, our doctrine as Achintya Beda Bed. И таким же образом Кришна может быть у себя на Галоке, он также может присутствовать во мне или в другой личности. И это и есть наша философия, наша доктрина Ачинтя Беда, Беда Татвы. And it is inconceivable. How can somebody be in one place and be everywhere at the same time? И в этом ее непостижимость, как личность может быть где-то и в то же самое время в другом месте. Now here's a big one. The absolute truth is the circle that has no circumference. The circumference is nowhere. How do you put it in Russian? Абсолютно истина — это круг, у которого нет очертания, скажем так. And the circle's center is everywhere. А центр этого круга находится везде. It's inconceivable. То есть это непостижимо. So sometimes they try to bring this down to conceivable. И иногда мы пытаемся как бы представить эту философию, чтобы понять ее, разделить на части для понимания. A man is walking in the woods. Допустим, идет человек по лесу. And he sees in the trees there's an arrow right in a yellow bullseye target. И он видит стрелу, которая воткнута в цель, в такую желтенькую цель, которая была отметка на дереве. And he sees more and more trees, and right in the yellow bullseye target there's an arrow. И он видит все больше и больше таких деревьев, где прямо посреди на стволе есть мишень, и туда в центр воткнута стрела. Then he sees the man with the bow and arrow. И вдруг он видит человека, который ходит там с луком и стрелами. He says, "Wow, you're a great archer shot. You hit so many bullseyes in all these trees." И он говорит: "О, ты такой меткий стрелок, ты попадаешь прямо в десяточку." He says, "No, I just shoot the arrows any way I like." А он говорит: "Да нет, я стрелы на самом деле пускаю так, наугад, куда хочу." And some of them hit the trees. И да, некоторые из них попадают в деревья. And then I paint the yellow target around the arrow. А потом вокруг этой стрелы, куда она попала, я рисую эту мишень. So this is surrender. Don't bring Krishna under your limited, Bhaktisiddhanta used to say, puppy brain. И таким образом, если мы поступаем, то это если мы пытаемся понять Кришну, то есть стащить Кришну в свои рамки, то есть понять его вокруг своего незначительного ума. Как Шрила Бхактисиданта говорил, ум куклы. The material mind and intelligence, material buddhi, they are material substances. They are limitations. They cannot... Go ahead. Материальный мир и материальный разум, он очень мал, он не может понять, он ограничен. Krishna says,
Teshang satata yuktanang bhajatang pritipurvakam tadami buddhi yogam tam yena mam upayantite. To those who are lovingly worshiping me, I give the intelligence. That's a different kind of intelligence than you get from books. А Кришна говорит в этом стихе, что если человек предается мне, поклоняется мне, то я наделяю его разумом. И на самом деле этот разум, который дает Кришна, он совершенно другой. Это не тот будхи, который мы получаем, читая книги или какие-то знания. By books also. What is the process for reading Prabhupada's books? Tadvidi pranipatena pariprashnena sevaya. Upadekshanti te gyanam gyaninastata darshinam. You read the books and you have to have a guide and serve this guide and put questions to the guide. Каков процесс постижения знания, который дал нам Срила Прабхупада в своих книгах? Он описан в этом стихе, что, читая эти книги, мы должны встретить, найти того как пути гида, да, скажем так, тот, кто будет нас направлять в этом знании. Every example and analogy and metaphor that is given in the Vedas is the most important word is like. Очень много метафор или описаний, которые даются в Ведах. Есть слово «подобно», которое говорит. Milk is like water. Где говорится, допустим, молоко подобно воде. Because it's liquid. Поскольку это жидкость. Yeah, but we don't get milk from the faucet. Но невозможно получить молоко из крана на кухне. So say all the examples from the Vedas, from Prabhupada, from nature that we can see reflection is pointing slowly towards everything will reflect something about Krishna, like Krishna. И все учение Срилы Прабхупады и Вед, оно показывает нам, что все, что мы здесь видим, оно как бы отражает нам Кришну, то есть опять же подобно Кришне. And this is why there's confusion in Vedic study. Поэтому очень много заблуждения у тех, кто изучает Веды. The personified Vedas tell Krishna, or tell this Parikshit, Krishna likes it, is pleased when we describe him in abstract terms. Олицетворенные Веды говорят Парикшиту, что Кришна любит, когда мы описываем его в абстрактных сравнениях. So Krishna is described in all the Vedas. И поэтому Кришну описывают, он описывается во всех Ведах. But he is described as that, Om, Tat, the one, Ekam, Eka, or it's just Buddhi or Chaitan, consciousness. He's all these things, but it's not specifically said. И очень часто, в Ведах Кришна описывается как тот, или Ом, или истина, или какие-то такие понятия. But we do that also in our life. Но мы также это делаем в своей жизни. Yeah. The Oval Office responded to the Kremlin. Офис Вашингтона ответил Кремлю. Does a room talk to a building? Что комната, то есть одно здание поговорило с другим зданием. No, we mean the president is talking to Putin. Нет, мы имеем в виду, что президент одной страны позвонил другому президенту, там, Путину, допустим. But we use these sophisticated, these abstract terms. Washington, yeah. Но мы используем эти абстрактные как бы слова, да? Белый дом позвонил в Кремль. The Washington is called the capital, the hill, the White House. Часто Вашингтон называют столица или там Белый дом. The White House responded to New York. So what? The House talks to a state, and Mayavadis will talk like that. Oh yes, it's all they're talking. It drives them crazy. Допустим, говорят, Белый дом ответил Нью-Йорку. Ну разве может здание ответить штату или городу?
И майявади очень любят таким образом разговаривать тоже. Because they're using their material senses Поскольку to они understand the unlimited. используют свои материальные чувства, чтобы понять безграничное. So, also, a psychiatrist example. Man goes to the psychiatrist. Psychiatrist says, "Tell me about your dreams." Опять же, пример психоаналитика. Как если человек приходит к психологу, психолог спрашивает: расскажите мне, какие сны вы видите? Oh. He says, "I can't. They're out of focus." Я не могу, потому что я не сфокусирован, я не помню. So psychiatrist says, "Tonight when you go to sleep, put your glasses on." Психолог говорит: ну, хорошо, тогда, когда сегодня будете засыпать, очки наденьте, чтобы видеть. So putting glasses on will not help you see your dreams better. То есть, если вы будете спать в очках, это не поможет вам увидеть лучше свой сон, запомнить его. Similarly, buddhi, mind, and intelligence cannot fully appreciate Krishna unless there's sadhana and kripa, Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lata to get the Dadami Buddhi Yoga from Krishna. I said a lot there. This intelligence comes from the higher form. I said, anyway, Prabhupada's example is also like the dream. He said, "Did you go to sleep last night?" Say that much. То есть таким же образом материальный ум, он не может постичь Кришну. То есть пока, если нет садханы, он не может постичь Кришну. Пример Шрила Прабхупады такой. What is the Srila Prabhupada said about dream? Yeah, he said someone was asking about intelligence not being able to perceive spirit. So just like the glasses, you can't see dreams. So Prabhupada also said, "What time did you go to sleep last night?" Шрила Прабхупада мог задать вопрос: во сколько ты лег вчера спать? 10 o'clock. И кто-то говорит: в 10 часов. Yeah. What time did you start dreaming? А во сколько ты начал видеть сны? We don't know, because we're unconscious. Мы же не знаем, мы же без сознания во сне. We can't wake up and look at a clock while we're dreaming. Мы не можем проснуться и посмотреть на часы, сколько же там времени. Like that, he was saying the material mind intelligence but we can slowly krama, that's in sequence, up and up, get more and more and more specific explanations of Krishna, if it is also accompanied by sadhana. Таким же образом, наш ум, он не способен постичь Кришну, то есть даже если мы сны свои не можем запомнить, во сколько. Да, но если есть садхана, если есть постоянный процесс служения, то постепенно мы сможем поднять свой разум. So, and that is bhajatang priti purvakam. It is loving, sweet, loving service, which is susukam kartamabhya, which is joyfully performed. И этот стих говорит о том, что это любовное преданное служение, которое исполнено счастья. Any question now? Может, есть вопросы? Спасибо большое за это удивительное погружение. Thank you very much for this wonderful, how to say, merge into this philosophy and stories about Srila Prabhupada. У нас есть вопросы от наших зрителей. We have questions from the devotees who watch us now. И первый вопрос от Светланы. Что делать, если дорогие тебе преданные делают бульк, и как вести себя с ними? There is one devotee who is asking what to do if devotees who are dear to you, they bloop, as you said, and how to behave if they are gone, if they bloop. In the first volumes of Srimad Bhagavatam, Prabhupada says a kind of sobering, scary example. Says when many, you go ahead.
В Шримад Бхагавата, в первой песне, Шрила Прабхупада дает очень такой сдержанный, очень, как сказать, строгий комментарий, он описывая это. When many birds are flying together, when one falls, the others don't go down. They have to fall to save him. Он говорит, что когда птицы летят клином, да, все вместе куда-то, если кто-то падает, то они не могут его спасти, потому что, чтобы его спасти, им тоже придется упасть тогда. Or when airplanes are flying and one airplane crashes, the other airplanes go on. Или, допустим, когда летят самолеты, и какой-то разбивается, падает, то другие самолеты продолжают лететь, они не могут остановить его. So in our sadhana stay, we feel very sorry for them, but it is up to them. If they reject Krishna, then Krishna is still, you have to turn it over to Krishna in their heart, that they made some advancements, some connection to Krishna. И, конечно, в своей практике садханы мы очень сожалеем о том, что они не хотят на данный момент продолжать служение Кришне. Да. And we don't know, it may be better for them that they stay away. И может быть лучше для них, если они сейчас не будут. Or they may commit offense and make it worse. Иначе, оставаясь как бы в общении, они могут совершить какие-то оскорбления и сделать себе хуже. But try, you must. Bhaktisiddhanta said you have to spend 100 gallons of blood to make a devotee. Но на самом деле, да, конечно, Бхактисиддханта Сарасвати говорил, что я трачу сотни литров крови, чтобы сделать преданного, чтобы привести одного преданного. What's another? Еще другие вопросы? Спасибо большое. Я, прошу прощения, заслушалась. У нас есть еще вопрос. Что мы, как духовные внуки, правнуки Прабхупады, можем делать того, что больше всего его удовлетворит? Какой у него был план на нас? The question is, what can we as spiritual grandsons and grandchildren of Srila Prabhupada do to please him? What was his plan for us, for our generation of devotees? Yeah, that same. I get that question, and I say, well, Rishikena Rishikesha Sevanam, whatever your talent is, whatever you know how to do it for Krishna. But one thing Prabhupada liked was he liked big. Можно ответить тем же стихом, который я сегодня уже приводил, Ришикена Ришикеша, Севанам Бхакти Ручате, то есть занять все свои чувства в служении повелителю чувств, то есть те таланты, то умения, те знания, которые у вас есть, использовать их наилучшим образом в служении Кришне. Однако можно добавить то, что Шрила Прабхупада любил, все грандиозное. When we got the Raman Reti land, I asked Prabhupada about the Radha Damodar temple also. Когда мы начали как бы покупать, приобрели эту землю в Рамана-Ретти, где находится наш храм Кришна Баларам сейчас во Вриндаване, я задал Шриле Прабхупаде вопрос касательно этой земли и храма Радха Дамодары. I said, what if we really acquire and spend money, bribery, and re-establish Radha Damodar temple of Jiva Goswami and have something small in Radha Raman Reti. Я предложил Шриле Прабхупаде, может быть, мы используем все эти деньги, все, что мы хотели использовать для нашего храма в Рамана-Ретти, для того, чтобы, как сказать, увеличить, построить, как бы вложить в храм Радха Дамодары, который строил Джива Госвами. А в Рамана-Ретти построим небольшой центр, небольшой храм. Prabhupada said, I cannot think anything small. That is my disease. Шрила Прабхупада сказал, знаешь, у меня есть болезнь, я не могу думать о маленьких вещах. Because even when I was working with Dr. Bosch, my plans were bigger than his. Он сказал, что даже в молодости, когда я работал на какого-то врача в этой аптеке, у меня были большие планы, чем он мог снабдить мне лекарствами для распространения. He was also editor of
magazine in India for one of his godbrothers, but he wanted 5,000 copies a month. Well, they couldn't keep up with him. Даже когда еще он жил в Индии до поездки в Америку, он редактировал один журнал своего духовного брата, и он хотел по 5,000 копий в месяц, но они не успевали, они не могли как бы с его темпом. And what can we do as grandson? Yare dako tari goho Krishna upadesh. Whoever you see, whoever you meet, talk about Krishna. И ваш вопрос, что вы, да, как внуки, можно сказать, правнуки Шрилы Прабхупады, можете делать для него, опять же, тот стих из читания Чаритамриты: кого бы вы ни встретили, кого бы вы ни увидели, говорите ему о Кришне. Even if they come to rob you, if they come to harass you, they come to kill you, you tell them, you didn't come here to rob me, you didn't come here to kill me, you came here to find out about Krishna. Даже если кто-то придет, чтобы обокрасть вас, напасть на вас, убить вас, вы можете сказать ему: знаешь, товарищ, ты пришел сюда не для того, чтобы меня убить, обокрасть, напасть, ты пришел, чтобы услышать от меня о Кришне. And for new people, I've had good time talking about, oh, you think God is an old man with the beard, that example, I give that one. И часто, когда я говорю с людьми, я привожу тот пример, о котором я говорил, что да, вы, наверное, представляете человека, Бога старцем на небесах с длинной бородой. We worship the same God only when he was 16. Но знаете, просто мы поклоняемся этому же Богу, просто когда ему было 16. And he's always 16. А представьте, что ему всегда 16. So that gets them. То есть это приводит их в вопрос. Спасибо большое. У нас вопрос от Татьяны про Прабхупаду. Прабхупаду называют жителем Вайкунтхи. Некоторые ученики говорят, что Прабхупада пастушок на Галоке. Я еще слышала, что про него говорят, что он манджари в Вриндаване. Кто же на самом деле Прабхупада в духовном мире? There is a question from Lady Tatiana about Srila Prabhupada. Some people say that Srila Prabhupada is an inhabitant of Vaikuntha. Some people say, I heard that he is a coward boy in Krishna Leelas. And some say that he is Manjari in Krishna Leela. Who is Srila Prabhupada? Yes. Yes. Da. We have, and I've seen even here in Alachua, there's about 2,000 devotees. Some devotees are totally Ram Bhaktas. Some devotees are totally Nrsimha Bhaktas. Я здесь, в Алачао, в нашей общине, более 2000 преданных, и я вижу, что есть преданные, которые вот полностью Рама Бхакты. Есть преданные, которые вот настроение Нрсимха Бхакты. They only remember how Prabhupada taught them and how they read about Prahlad Maharaj and Nrsimha. И они помнят только о том, как Шрила Прабхупада учил их, и он рассказывал лилу Нрисимхадевы и Прахлады. Только это помнят. This is the Yejatamang Prapadyante. I reciprocate according to how they approach me. То есть это стих о том, что насколько человек предается мне, так же я ему и отвечаю. Yeah. And that is the personal, subjective bhakti. И это все личностное, субъективное бхакти. But overall, look, there is no difference between the bhaktis and other bhaktis. But we can see, as explained in Nectar of Devotion, that Krishna in Goloka and his relationship bhakti between Krishna and Radharani and the gopis is the highest, is the most intense. So it's called Ujjvala, brilliant. It is so different from the other rasas, even the next to the last, the Vatsalya. This is so intense that it is brilliant. Ujjvala rasa. И
есть различные расы общения с Кришной, и они на самом деле не отличаются. Отношения с Кришной, они все личностные. И однако в нектаре преданности описываются эти все виды расы с Кришной. И там говорится, что именно на Галоке его раса общения с Радхарани, она называется уджвала, сияющая, то есть самая сильная, потому что интенсив их расы, интенсив их любви, отношений, он зашкаливает просто. Поэтому он называется уджвала. The spiritual masters, the acharyas will know and how to bring someone to their original rasa. Each jiva has their inherent original rasa. If you try and force somebody to something else, they will not be happy. И ачарья, он знает истинную как бы природу, вот эту расу живого существа, которая есть в нем, в дремлющем состоянии. И ачарья может помочь, как сказать, возродить эту расу в сердце живого существа. I had private darshan of Sri Rangam in South India. Я был в Шри-Рангаме, в храме Шри-Рангам в Южной Индии, и получил там личный даршан божеств. And we're standing in front of Sri Ranga, and this Sri Vaishnava, the Ramanuja Vaishnava, says, I love to see Rangadev lying down so peacefully on Sheshnag. Мы находились там перед божеством Шри-Рангам, и там были трое преданных из этого храма, и они говорили, мы просто в блаженстве, когда видим Господа Рангадева возлежащим на теле Ананта-Шеши. And I said, Krishna dances with millions of devotees simultaneously, each one of them together, round and round. А я говорю им, а Кришна, он танцует с тысячами своих преданных одновременно со всеми, он кружится в танце. He says, that's nice, but look at Sri Rangam lying on the That was his. Он говорит, он послушал меня, посмотрел и говорит, да, хорошо, но только посмотри на форму Шри-Рангам, который возлежит на теле Ананта-Шеши. То есть это его раса, его бхава. Rasavarjang rasyopyasya parangdarsya. Vishaya vinivartante niraharasya dehina. Rasavarjang rasyopyasya parangdarsya nivartate. When the taste develops, the bad taste will go away. Would say that much. Этот стих говорит о том, что когда мы развиваем вкус, мы возвышаем свой вкус, то плохой вкус, он естественным образом уходит. If you force it, it will cause confusion and anger. Если же вы будете насильно что-то делать, то это вызовет негодование, гнев. The example is a snake changes its skin every year. Допустим, приведем пример того, как змея, она меняет свою кожу, да, каждый год. The old skin dries up and the snake crawls right out. Старая кожа змеи, она высыхает, и змея просто выползает из нее. If you skin the snake, he'll die. Но если вы сами попытаетесь снять кожу со змеи, то она умрет. So the guru knows how to adjust, the finest adjustment of rasa. То есть гуру, он знает вот эту вот тонкую природу расы живого существа. Vishwanath Chakravarti example, there's sugarcane tree, that is Shanta rasa. Sugarcane juice, okay, say that much. Пример Вишванатха Чакраварти Такура таков, что есть дерево сахарного тростника, и само дерево — это Шанта раса. Sugarcane juice, dasya. Сок сахарного этого дерева — это дасья раса. Then there's sugar gur, that's molasses. I don't know how you know that. You know gur? Then we come to gur, that's brown sugar, that's hard. Or То есть потом из этого сока делают, как сказать,
сам сахар, вот это коричневый сахар, это уже, what form is that? It's the brown, thick, rough. Yeah, but rasa. Well, when you boil the juice, then it gets thick and brown. Когда берете этот сок, вы его кипятите, и он застывает и становится вот этим вот сахаром. Yeah, in India it's called gur. In America it's called molasses. В Индии это гур называют. So that is sakarasa. И это уже сакхи-раса. We're getting more and more concentrated, yeah? То есть мы идем более, как сгущаем этот... Then refined sugar, granulated sugar is vatsalya rasa. Далее, если мы уже из этого, как сказать, формы вареного сахара делаем маленькие кусочки, которые мы используем, это уже ватсалья раса. Now you concentrate that into crystal sugar, and that is madhurya. Если вы сконцентрируете это в маленькие песчинки сахара, то это уже мадхурья раса. And each one contains the sweetness of the former one. И каждая форма будущая как бы содержит сладость предыдущей формы. That is how it. Вопросы? Так, по этому вопросу можно уточнение тогда? Получается, что у Прабхупады была самая высшая раса, исходя из нашего вопроса. Can we dare to ask the like clear, not how to say, explanation? Can we say that Srila Prabhupada had the highest rasa? Yes, everyone in our sampradaya, our Rupanuga sampradaya, Nikunja Yona Ratikeli CTP, Jajalivi Yuktila Pakshaniya. We are in Gopi Manjari Bhava. That is and we have to establish this because some Sahajya will come, oh, your guru is only Sakarasa, your guru is only Dasyara, my guru is Gopi Rasa. Да. So follow me now. So, yes. Потому что все те, кто находится в Рупануга сампрадая, то есть последователи нашей сампрадая, последователи Рупы Госвами, мы устанавливаем именно вот это вот манджари расу, мадхури расу, где есть любовные отношения с Кришной. И это Срила Прабхупада делал для того, чтобы показать тем майявади или другим, которые могут прийти и сказать, что «О, ваш гуру только в даси-расе или в сахи-расе, а мой вот гуру в ватсали-расе, и давай теперь к нам присоединяйся». So just like the stages of sugar, the crystal sugar has the sweetness of the others. So similarly, the Rupanuga, the Manjari Bhava, the Gopi Bhava, will be able to teach all the other rasas. И так же, как вот на последней стадии производства сахара, вот этих кристалликах сахара, есть вся сладость каждой из предыдущих форм, да, сока и так далее, также и последователи Рупа Госвами, Рупануга, чему мы следуем, и вот этой вот манджари бхави может, то есть обладает всеми, как сказать, расами предыдущими и может обучить им. Спасибо большое. Thank you very much. У нас еще есть 3 вопроса. We have 3 more questions here. I have one also after. Может быть, Матушка тогда задаст сейчас вопрос. Maybe you ask first, Mataji Mondakini. You were talking about the Lord being simultaneously in many places at the same time, Achinta Beda Beda Tattva.
Вы говорили, приводили как бы пример философии, что Господь, Он может присутствовать одновременно во многих местах. Это философия Ачинтя Беда Педататвы. What about Srila Prabhupada? Was he at the same time spreading the mission in the material world and at the same time also having his eternal relationship with Krishna in the spirit world? Можем ли мы сказать так о Шриле Прабхупаде, что он был здесь, в материальном мире, когда проповедовал и распространял наше учение, движение, и в то же самое время он был в духовном мире в своих вечных играх с Кришной? You'll have to translate that for me. What is the question part? What is the question part? The question part is, when Srila Prabhupada was on the planet, was he at the same time spreading the mission amongst all of us and at the same time having his eternal relationship in the spirit? Can you tell us? Yes. Because Lord Chaitanya simultaneously, in the third chapter of Chaitanya Charitamrita, Adi Lila is the external reason for Lord Chaitanya's coming, to spread Sankirtan, to save all the fallen souls. The internal reason is to catch up and appreciate and measure the bhavas of Radharani's, especially the separation, the sweetness, and the depth of Madhurya Rasa. While he's doing that, he's spreading Krishna consciousness also, which also, I mean, there are probably, we've been distributing very thoroughly Prabhupada's books, which is sometimes say, here's a flower, here's a book, here's a candy, here's a book. I think there are now billions of books out there, and I think there are thousands of people who are reading them and in their own way becoming interested and even practicing with beads, and they may have set up an altar, they've become vegetarian, they're offering food, they're out there. And they don't know us. They don't want to, no, I don't want to join, and I don't want to this, I don't want to that. So they're out there. Well, Prabhupada is, the whole purpose of bringing people to chant Hare Krishna is what? To help Radha and Krishna get together. I will translate this. Oh, that's a long one. Yeah. В Ади-лиле Читания Чаритамрити рассказывается, что есть внешняя причина прихода Господа Чайтаньи, это распространение, как бы спасти обусловленные души. И есть внутренняя, как бы сокровенная причина прихода Господа Чайтаньи, это почувствовать любовь Радхарани в разлуке, вот эту историю, о которой я рассказывал, когда Кришна уходил с этого мира, он не почувствовал эту любовь Радхарани, и поэтому он пришел. Также Шрила Прабхупада, будучи здесь, да, распространены книги и так далее. Сколько книг было распространено за все эти годы. И есть люди, которые практикуют дома, стали вегетарианцами, читают, возможно, джапу. И цель была, чтобы распространить вот эту вот бхаву любви Радхарани, Кришне, любви в разлуке. Radharani's two qualities, Madhurya, the loving sweetness, and Audarya, compassion. У Радхарани два качества: Мадхурья, то есть сладость любви, и сострадание. So when we reach out to give Harinam to the world, that is our reflection, that is our inspiration from Radharani as servant of Gopi Bharta Padakamani, that is Palyadasi of Radharani to spread Krishna conscious Sankirtan movement. И когда мы выходим в мир, чтобы распространить это знание, то мы черпаем это сострадание и желание Радхарани дать, распространить свое сострадание обусловленным душам. Спасибо большое. Матушка, может, у вас еще есть вопросы? И у нас такой вопрос от Кришна Миши. Прабху. Расскажите, пожалуйста, как вы приняли саньясу?
выучили бенгальский язык и записали баджан Гуру Вандана? Такой вопрос в интернете. We have a question from Krishna Mishra Prabhu, and he said, the question is, please tell us how you took sannyas, how you learned the Bengali language, and how you recorded this bhajan, Guru Vandana. That's three questions. Yes, in one. I went to India after Prabhupada. Prabhupada went to India in 67 June. I followed in, yeah. В июне 67 года Шрила Прабхупада отправился в Индию. And then I followed in September 67. Я приехал туда к нему уже в сентябре 67-го. And was with Prabhupada until December 67. Я там оставался со Шрилой Прабхупадой до декабря 67-го года. And just like you can't imagine a Roman Catholic priest that doesn't know Latin. Ну, допустим, вы же не можете себе представить католического священника, да, который не знает латинский. Or a Jewish rabbi that doesn't know Hebrew. Или, допустим, еврейского раба, который не знает какой хибру язык. So if I'm going to have some integrity, I have to learn some language. И так как я должен был, так как я хотел и шел на это, я должен был выучить язык, я должен был знать язык. And the best way to learn a language is when you're in a place where nobody speaks English. А какой лучший способ выучить язык? Это отправиться туда, где никто не говорит на том языке, который ты знаешь, то есть английский в данном случае. And then you learn very fast. И тогда ты уже быстро сможешь выучить. So after 1 year, I could understand what most people were saying. И поэтому после года жизни там я уже мог понимать почти все, что говорят люди. Then by second and third year, then I could also answer. И уже второй год, третий год моей жизни там я уже мог отвечать. Then I saw that in the Gaudiya Mats and in the homes of the Bengali Vaishnavas in Calcutta, Navadvip, they were singing all these songs of Narottam Das Thakur, Govinda Das, and Bhaktivinoda Thakur's songs. И когда я жил в Бенгалии, я видел, посещая дома вайшнавов, я видел, что они воспевают там эти молитвы, песни Нароттама Дас Такура, Говинда Дас, Бхактивинода Такура. And I knew that in America the devotees were starving for some more music. И я знал, что преданные в Америке, они как бы хотели какую-то еще музыку, а они чувствовали нужду эту, жажду. And I was a musician, so my brain was full of all 1,000 songs of Western music. А я был музыкантом, то есть поэтому моя голова была наполнена различными мелодиями, музыкой Запада. Especially Rachmaninoff. Особенно Рахманинов. Yeah. So that has to be everything has to be replaced with something Krishna. So I found the most common songs that were being sung, and I put that in the book. Then all the lectures. I would say so much. И так как у меня в голове крутилось столько много музыки, да, и классической Рахманинова, и западной музыки, то нужно было ее чем-то заменить духовным, и поэтому я собрал те песни, которые чаще всего исполнялись в домах вайшнавов в Бенгалии, вот в эту книжку. Yeah. Then all the pundits who were lecturing, and every house, even what you think is just an ordinary householder person, then they invite you over and they speak for 2 hours on Bhagavatam. А потом, когда вайшнава приглашает тебя к себе домой, вы начинаете разговаривать, они 2 часа говорят о Шримад Бхагаватам. There were Grihastha disciples of Bhaktisiddhanta that I knew. I knew his driver, his chauffeur. И там были ученики Грихастхи, Бхактисиддханты Сарасвати, к которым я приходил. Я также знал его шофера.
He could quote Charitamrita for hours. И он мог цитировать стихи Чайтаньи Чаритамриты часами. So, and all these lectures were in the high form of Bengali, which is the same as in Charitamrita, Chaitanya Bhagavat, and the songs, which is also very simple language. И все наши разговоры, все, что они говорили вот эти часами, это был бенгальский язык, и на самом деле это тот же бенгальский, на котором написано читание Чаритамрита и читание Бхагавата. Just like there's a word, ki prayojan. Prayojan. Есть слово «прайоджана». It means, what do you need? Это означает, что тебе нужно? Well, Sanatana Goswami's area of Acharya is Sambandha Gyan, our relationship, and that is not who I am yet, but what am I, and what is my relationship with body and soul and material nature, and ultimately the objective Krishna. I am servant, etc. Say that much. То, о чем писал Санатана Госвами, та область, это самбанда гьян, то есть не кто я еще, а что я из себя представляю, какова моя связь с этим телом, и как занять его, как прийти к настроению как бы использования этого тела в служении. And Rupa Goswami gives us the process. А Рупа Госвами дает нам процесс, called Abhideya, который называется Абхидея. And the final goal from Raghunath Das Goswami is Prema Bhakti is called Prayojan. А конечная цель, которую дает Рагунат Дас Госвами, это уже према, то есть которую мы называем Прайоджана. So I started to see that even common words were leading up to very, very the ultimate highest words, highest principles. И вот так вот общаясь, да, я начал понимать, что даже простой язык, которым люди общаются в повседневной жизни, он ведет к уже возвышенным темам и конечной цели. What was question number 3? Какой был там третий вопрос? It was about writing, learning Bengali, writing Vaishnava songs and accepting and taking sannyasa. Sannyasa, I wanted to preach in South India, and I knew in South India is still, I don't know now, but at that time it was like Satya-yuga. So if you were to be a lecturer or a preacher, you really had to be a sannyasi. Саньяс я принял, потому что я хотел проповедовать в Южной Индии, а Южная Индия, не знаю как сейчас, но в то время, можно сказать, это была еще эпоха Сатья-юги, потому что и для того, чтобы проповедовать там, чтобы люди тебя слушали и принимали, ты должен быть саньяси. So I didn't know Prabhupada was 1970, came through Calcutta. I didn't know if he had plans for India or not. И когда Шрила Прабхупада был в 70-м году в Калькутте, в Индии, я не знал, какие у него планы на Индию, на проповедь в Индии. But he did, and he was building Mayapur in Calcutta. And so I said, I would like to preach in the form of a sannyasi. И я узнал, что Шрила Прабхупада хочет развернуть масштабную проповедь в Индии, построить храм в Майяпуре, а Майяпур это возле Калькутты, да, Бенгалии. Я сказал ему, что я хочу проповедовать, и я хочу в форме саньяси проповедовать. So he said, yes, and Jayapataka too. Он сказал, да, согласен, и Джайапатака тоже. That's why Prabhupada didn't stress it, but we in South India, we at least 3 years I did Chaturmasya. Да, Шрила Прабхупада не сильно об этом говорил, но мы изъявили желание, и 3 года, кажется, когда я жил там, я следовал 4 месяца Чатурмаси. So in South India, if you're a sannyasi and you're shaved during Chaturmasya, they don't respect that. А в Южной Индии, если ты саньяси, и ты во время Чатурмаси бреешься, то они не будут тебя уважать.
Спасибо большое. Знаете, у нас вот такой завершающий один вопрос есть интересный от Анны. Заберет ли нас Прабхупада в духовный мир? Что нужно сделать, чтобы уже наверняка? We have the concluding question about Srila Prabhupada from Anna. She is asking, will Srila Prabhupada take us back to the spiritual world? And what should we do to be sure that he will take us back? Oh, I'm sure he's going to take us back, but then the rest is our part. Guru Krishna Prasad Bhakti Latavid is always think of Krishna and never forget Krishna. Я уверен, что Шрила Прабхупада заберет, но также есть наша часть, наша ответственность в том, что мы должны следовать. Есть, мы всегда должны помнить Кришну и никогда не забывать его. There's two things we have. We don't know when we're going to die. Есть две вещи, да, важные. То есть никто не знает, мы не знаем, когда мы умрем. My birth certificate doesn't have an expiration date on it. На свидетельстве о рождении, когда вам его выдают, там не пишут дату, как это называется, дату истечения срока, да, то есть не пишут, когда закончится. So we have to always be chanting in Krishna consciousness because death can come anytime. Поэтому мы должны всегда воспевать, поскольку смерть может настигнуть нас в любой момент. And then two, if you go on living, don't think if you are only material that you will think of Krishna when you're dying. If you go on living, don't stay material. And hope that at the time of death you will think of Krishna, because you're all practiced on the wrong bicycle. И второй момент — это то, что если вы живете, да, продолжаете жизнь и остаетесь, скажем так, на материальной платформе, только материально удовлетворяете свои потребности, то не надейтесь, что в момент смерти вы вспомните Кришну, потому что вы практикуете другой велосипед, как бы, да. I've seen that when you chant 64 rounds and you're finished, 64 rounds, you go on chanting. It's not, okay, finished. I'm done. Goodbye, Krishna. I had enough of you. You know, no. Finish 64 rounds, 8 hours. You finish 64 rounds and you go on chanting anyway. Like, okay, done. Допустим, я замечаю, если вы повторяете 64 круга, да, 8 часов до этого уходит, вы повторили и сказали, ну все, Кришна, прочитал, и все. Надо продолжать повторять, даже если вы читаете 64, вы продолжаете после этих 64 кругов тоже повторять. Спасибо большое. Thank you very much. Okay. Мы на этом завершаем наш эфир и хотим, конечно же, поблагодарить от всех наших телезрителей за эту удивительную катху о Прабхупаде и о Кришне и о том, что нам же все-таки нужно делать, чтобы вернуться домой. It's time for us to finish our broadcast, and from all of our listeners today, we want to thank you for this wonderful how to say, merging into this katha about Srila Prabhupada and what is our responsibility to do to be sure that we go back to Godhead. Сколько человек было? У нас было в прямом эфире около 100 человек. Ну, будут еще просмотры после. And on broadcast online now there were like 100 people watching now, and because it's different time zones, someone is working, someone is sleeping, so it will stay on YouTube channel, and devotees will join to watch. Спасибо огромное. Примите, пожалуйста, наши поклоны, и мы были счастливы с вами сегодня встретиться. We thank you a lot, and we are very happy that we had this opportunity to meet you and to listen from you. And these were great questions. Да, были очень хорошие вопросы. Think up some more for part 2. Составьте еще вопросы для второй части. Okay. Thank you. Very well. Thank you very much.
Oh. Thank you. Okay. It was really moving to see one of Srila Prabhupada's dearest son. Было очень вдохновляюще и, как сказать, затрагивало сердце видеть одного из любимых сыновей Шрилы Прабхупады. Hare Krishna.